Psalms chapter 47. It starts like this. Clap your hands, all you nations, shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom He loved. Shall we all worship God this evening? Let's say, God, you are not created by human hands. You are not dependent on any mortal man. You are the eternal God, the King of kings and the Lord of lords. You're not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plan. It's just the way it is. Let's sing that one more time. You are not a God created by human hands. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Even in the good times and the bad times, God is still on the throne. You're the only God whose power none can contend. Hey, you're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give by your plan. It's just the way it is. 'Cause you are God alone from before time began. And you are on your throne. And you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what. Everybody sing along with me. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are for the last time. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone.
from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne, Jesus. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. He is God alone. There is no one apart from our God. And our soul cries out to you, our God and our Savior. Our soul cries out to you, because you are the maker of our soul. Let's sing the song which says, then sings my soul, my Savior God, to thee. Awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You are great, Jesus. My soul cries out to you, Lord. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take him. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And that's why we cry out to you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
How great are you, Lord? How great thou art. Every voice lifted up singing. Then sings my soul, my Savior God, to thee, to thee, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. My soul cries out to you, Lord. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर सामत तेरी, सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना कितना महान प्रशंसा वे प्रभु यीशु की हो। कितना महान, कितना Christ shall come with shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. Jesus, how great you are. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, my Lord. How great thou art, how great thou art. Yes, Jesus, we need you alone in our lives, God. We cannot do without you, Jesus. Let's sing this song. It says, God, we need you. Nire vendum, ennalum niranakka vendum, ennaranum nire, endurugam nire, Yesuve nire vendum, en Yesuve
என் நேசரே உம் அன்பிலே இளைப்பாறுவேன். ஆம் சமூகத்தில் சந்தோஷமே, உம் சமூகத்தில் விடுதலையே. நீரே வேண்டும், நீரே வேண்டும், என்னாலும் என்னாலும் நீர் எனக்கு வேண்டும். என் அரணும் நீரே, என் துருகம் நீரே, இயேசுவே நீரே வேண்டும். இயேசுவே என் நேசரே உம் அன்பிலே இளைப்பாறுவேன். ஆவியானவரே உம் சமூகத்தில் என்றென்றுமே விடுதலையே. ஓ நீரே வேண்டும், நீரே வேண்டும், என்னாலும் நீர் எனக்கு வேண்டும். என் அரணும் நீரே, என் துருகம் நீரே, இயேசுவே நீரே வேண்டும். Oh Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. For the last time, oh Lord Jesus, we need you. Lord, I need you. Oh, I need you every hour. Every hour I need you. One defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. We need you because you are my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. We need you, Jesus, because you're our one defense and you're our righteousness. Oh God, how I need you. Are my one defense and you alone are righteousness. Oh God, oh Lord, oh Jesus, oh Holy Spirit, oh God, how we need you. Oh Lord, we need you, Lord. Every minute, every second of our lives, we need you. Hallelujah, we need you, Lord. Pray that you will fill our lives. As the writer of Acts says, in you we live and move and have our being. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Welcome you all in the mighty and matchless name of our Lord Jesus. உங்கள் எல்லாரையும் மகிமையான இணையற்ற ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே வரவேற்கிறோம். On behalf of Shiloh Revival Church, we greet you. ஷிலோ ரிவைவல் சர்ச் சார்பாக உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். Turn the Bible to Genesis chapter 18. ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Genesis chapter 18. ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம். From verse 6 we will read up to 3 scriptures we will read. 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 3 வசனங்களை நாம் படிப்போம். So Abraham hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, get 3 seahs of fine flour and knead it and make some bread. அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாரானிடத்திற்கு போய், நீ சீக்கிரமாய் 3 படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றான். Then he ran to the herd and selected a choice tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. ஆபிரகாம் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடி ஒரு நல்ல இளங்கன்றை பிடித்து வேலைக்காரன் கையிலே கொடுத்தான். அவன் அதை சீக்கிரத்தில் சமைத்தான். Verse 8. He then brought some curd and milk and the calf that had been prepared and set these before them. While they ate, he stood near them under a tree. 8ஆம் வசனம். ஆபிரகாம் வெண்ணெயையும் பாலையும் சமைத்த கன்றையும் எடுத்து வந்து அவர்கள் முன்பாக வைத்து அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான். அவர்கள் புசித்தார்கள். Verse 9. 9வது வசனம். Where is your wife Sarah? They asked him. There in the tent, he said. அவர்கள் அவனை நோக்கி, உன் மனைவி சாராள் எங்கே என்றார்கள். அதோ கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றான். The title of my message is Where is Sarah? இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பாக சாராள் எங்கே. This Genesis chapter 19 is a very very wonderful chapter where it starts off by saying that God appeared to Abraham. 18. Genesis 18. 18ஆம் அதிகாரம் அற்புதமான ஒரு ஆரம்பம் அதிலே நாம் பார்க்கலாம். கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமானார். It's so beautiful that God was very pleased by Abraham's immediate circumcision. In chapter 17 we see towards the end Abraham was circumcised and his son Ismail was circumcised, and all the people who were born in his household and his servants, everybody was circumcised, the Bible says, on that same day. பாருங்க, இந்த இடத்துல அற்புதமாய் ஆபிரகாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு உடனே கீழ்ப்பட்டு தனக்கும் தன் பிள்ளைக்கும் இஸ்மவேலுக்கும் மற்றும் எல்லா வேலைக்காரருக்கும் கர்த்தர் சொன்னபடியே விருத்த சேதனம் பண்ணினதை நாம் பார்க்கிறோம். God when God spoke to him, he did it on the same day, so God was very pleased with him. ஆமா, சொன்ன அந்த நாளிலே அதே நாளிலே அவன் செய்த நாள் உடனே கீழ்ப்படிந்தனாலே கர்த்தர் அவன் மீது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தார். It says that you can read that on 23 Genesis 17:23 we can read that. அதை நாம் ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே On நாம் that பார்க்கிறோம். very day Abraham took his sons Ismail and all that is born in his household. It says பாருங்க, தேவன் சொன்னபடி அவர் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை அந்நாளில் தானே விருத்த சேதனம் பண்ணினார். So more than using the word pleased, we can say God was delighted. Sometimes our conduct and our obedience, it delights God. பாருங்க, கர்த்தர் அவர் என்ன பண்ணாராம், அவர் பண்ண கீழ்ப்படியும் பொழுது அவர் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டாராம். அவ்வளவு அவர் சந்தோஷமானார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். So in chapter 18 Abraham was rewarded by God's visitation to his home. It was not an ordinary, it was not a BMW car or a duplex house or anything like that, which are all perishable things. But God himself came down and visited Abraham in his home with the 2 angels. பாருங்க, இது 18ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும்பொழுது ஆபிரகாமை தேவாதி தேவன் சந்திக்க வருகிறார். பெரிய பங்களாவும் BMW காரோ பயங்கரமான பொருட்களை உள்ள ஒரு பெரிய பணக்காரர், பயங்கரமான இடமா இல்லை. அவர் இருந்த அந்த வீட்டிலே பாருங்க, கர்த்தரே இறங்கி வந்து அவனுடைய வீட்டிலே பிரவேசித்து அவனோடு சாப்பிடுகிறார்.
So he didn't come to give all, these worldly blessings. All that will perish. He didn't. That was not the blessings that he came. He came to visit Abraham. கர்த்தர் ஆபிரகாமின் கீழ்ப்படிதனாலே சந்தோஷம் அடைந்த அவர் ஆசீர்வதிக்க இறங்கி வந்தார். ஏதோ உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் அல்ல, அவர் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை அவனுக்கு கொடுக்கும்படியாக வந்தார். And we can see that God was meeting Abraham in a very personal way, in a very, very personal way, and we can see his concern for Abraham, and we can see the father heart of God. பாருங்க, ஒரு தனிப்பட்ட விதத்திலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு க்ளோஸா அவர் ஆபிரகாமை தேடி வருகிறார். அவரோடு பேசின வார்த்தைகள், அவர் இருந்த நிலைமை, அவர் கொடுத்த மறுமொழி எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு தகப்பனுடைய உள்ளத்தை நாம் ஆண்டவரிடம் பார்க்க முடியும். And Abraham identified Jehovah among the three. He identified it was God. That's why he says, "Oh Lord," he says. பாருங்க, ஆபிரகாம் அவர் தேவாதி தேவன் என்பதை அவர் கண்டுபிடித்து விட்டார். மற்ற 3 பேரிலே இவர்தான் தேவன் என்பதை கண்டுபிடித்த பொழுது ஆண்டவரே என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். Such a wonderful thing, to identify God. I think, those eyes are the most blessed eyes, I would say. ஆமென். பாருங்க, கர்த்தரை கண்டுபிடிப்பது என்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். காண்கிற கண்கள் பாக்கியமுள்ள கண்கள். அவருடைய கண்கள் கர்த்தரை பார்த்து விட்டது. And moreover, God will visit his people who are waiting for him expectantly. Whose eyes, the Bible says, my eyes look up at the hills from where my help comes. Since Abraham was looking up at the hills from where his help comes, and God came. So God is looking at our heart. Amen. எதிர்பார்ப்போடு ஆவலோடு தன் பிள்ளைகள் யார் காத்திருக்கிறார்களோ அவங்களிடம் கர்த்தர் வருவார். அந்த உள்ளத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்துக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொன்னார். அந்த மாதிரி அந்த ஆவலோடு பார்க்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார்? தேடி வருகிறார். அப்படிதான் இந்த இடத்துல ஆபிரகாமை தேடி அவர் வந்தார். In the heat of the day, the Bible says, in chapter 18:1, the Bible says, in the heat of the day, he was waiting near the gate at the Mamre trees, where he had already built an altar for Jehovah. பாருங்க, பயங்கரமான கர்த்தர் வந்த நேரம், பயங்கரமான பகலில் உஷ்ணமான சூடு பயங்கரமாக எங்கேனா மம்ரேன் சமபூமியிலே ஆபிரகாம் அவருக்கு பலிபீடம் கட்டின அந்த இடத்திலே கர்த்தர் அவனிடம் வருகிறார். So Abraham we saw in Genesis 12 is not the Abraham now. He was so afraid of the people and all that, and to worship and all, he was very afraid. But we see here that at the gate of the city he built an altar, and he was sitting there, fearlessly, because now he had a greater revelation of God. Hallelujah. 12ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் நம்ம பார்த்த ஆபிரகாம் இல்லை. அவர் எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்தபொழுது, புதிய தேசத்திற்குள்ளே வந்தபொழுது ஆண்டவருக்கு பலிபீடம் கட்டுவது, அந்நிய ஜனங்கள் முன்பாக அவரை ஆராதிப்பது என்பது ஒரு பயம். மனைவியோடு வந்த போது ஜனங்களை கண்டு பயம். ஆனால் இந்த இடத்துல 18ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாமை பார்க்கும் பொழுது வித்தியாசமான ஆபிரகாம் ஆண்டவரை குறித்து வெளிப்பாடு அறிந்து கொண்டவர், ஆண்டவருடைய வல்லமைகளை புரிந்து கொண்டவர். அந்த மம்ரேயின் சமபூமியின் அந்த கூடார வாசலிலே அவர் உட்கார்ந்து பலிபீடம் கட்டுறார். அங்க அமர்ந்து இருக்கிறார். இப்போ ஆண்டவரை குறித்த நல்ல ரெவலேஷன் வெளிப்பாடு அவருக்கு உண்டு. எந்த பயமும் யாரை குறித்து அவருக்கு இல்லை. Hallelujah. We all should come to that state in our life when we should understand that our God will save us. He is not a stone, he is not a tree, he is not any non-living thing, but our God is living and he is there among us. அப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடு நமக்கும் வரணும். அவர் ஏதோ மரமோ செடியோ கொடியோ கல் இல்லை வச்சு வணங்கி கையில் செய்யறதுக்கு, மனுஷன் கையில் செய்யறதுக்கு. தேவாதி தேவன் சிருஷ்டிகர்த்தா. நம்ம கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியம் பலம் வரணும். நம்ம கர்த்தரை அறிகிற அறிவு வரணும். நமக்குள்ளே ஒரு தைரியம் வரணும், நம்ம யாருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி. And at this point of time, still the promise has not been fulfilled. He has still not seen his promise, his miracle. He has not still, it has been, so many years, and he has still not seen his son. But still we see the passion for God
is very, very high. பாருங்க, கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தம் இன்னும் நிறைவேறல, அவர் தேவை சந்திக்கப்படல. ஆனாலும் கூட இப்போ இருக்கிற ஆபிரகாமு கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை வைத்து அவரே சார்ந்து என்ன நடக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, அவரே நம்பி வாழ்கிற ஒரு தைரியமுள்ள ஆபிரகாமை பார்க்கிறோம். He says, God, if you have favor in me, just like Moses, you know, I see Moses here. He said, if I have found favor in your eyes, Lord, don't go away from me, please stay. That was a real passionate plea, friend. That was a இந்த இடத்துல 3ஆம் வசனம் 18:3 ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததனா. பாருங்களேன், மோசே அந்த இடத்துல கேட்கிறார், நாங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று எப்படி விளங்கும்? உம்முடைய கிருபையினால் தானே, உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு காட்டும் என்று சொன்னது போல இங்கே ஆபிரகாமும் ஆண்டவரிடம் கேட்கிறார், ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததனால் நீர் அடியானை விட்டு நீ கடந்து போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார். Oh friend, you know what? God loves this kind of love, friend. He wants this kind of love, friend, where we can tell like David, we can tell, as the deer pants for water, so my heart, my soul pants for you. He said in the midst of the wilderness, Amen. When he is chased by the enemy Saul, when we do not see our prayers answered, and when we are going through the path of wilderness, at that time when we say to Jesus, I love you, that is the kind of love that God expects from us. Hallelujah. இப்படிப்பட்ட ஆபிரகாமை போல நம்ம இருக்கணும். பாருங்க, வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறல, அவன் தேடிப்போடு வேதனையோடு தேவையோடு இருக்கிறான். ஆனால் ஆண்டவர் மேல அவன் காட்டுற அன்போ எவ்வளவு பெரிய அன்பு! இந்த மாதிரி அன்பை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் ஆத்துமா உமையே நோக்கி கதறுகிறது என்று சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல, எனக்கு கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும், நான் நன்றாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், எந்த சோதனைகள் மத்தியிலும் கூட ஆண்டவரே உமையே ஆத்துமா வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்று சொல்லுகிற அந்த அன்பை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். You know what God said? He said, if you love me, you will follow my commandments, you know. And God says also in James, he says, if you have faith in me, show in your works. We cannot be dead Christians. We need to show it. The love that we have for him, we have to show in our works. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ என்னை அன்பாய் இருந்தால் என் சிலுவை சுமந்து கொண்டு என் பின்னாடி வருவாய் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அதனால உன் விசுவாசம் ஏதோ வாயினாலே வார்த்தையினால இல்லை, கிரியையினாலே நீ காண்பிக்க வேண்டும். நம்ம செத்த கிறிஸ்தவர்களாக இல்லாமல் நம்முடைய விசுவாசம், நம்முடைய அன்பு, நம்முடைய கிரியைகளை காட்டணும், வாய் பேச்சில் காட்டக்கூடாது. Today, you know, I had great vision of, you know, of so many things in the ministry, and God gave a ministry which is pleasing for him. So I surrendered my life and I am doing the ministry because I love Jesus. பாருங்க, இந்த மினிஸ்ட்ரி என்னுடைய ஊழியத்தில் கர்த்தர் அநேக காரியங்களை என்னோடு பேசுகிறார், வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறார். எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் என்னையே ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து அவருடைய ஊழியத்தை, அவர் சொன்னதை என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்லாக, அந்த நம்பிக்கை, அந்த விசுவாசத்தோடு செய்து முடிக்க நான் அர்ப்பணித்திருக்கிறேன். I can preach in big crusades. I have that, you know, I can do it, and I've got the revelation to do it. But today God is making me cook in the kitchen every day in the heat of the day, because that is what he wants me to do at this age, and I'm surrendering myself to do that. Why? Because I love him. பல இடங்களுக்கு போய் குருசேடுகளெல்லாம் நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். அநேக படித்தவர்கள் படிக்காத மத்தியிலே பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த ஸ்கூல், இந்த ஹோமை கொடுத்து இந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு கிச்சனில் போய் சமைத்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் என்னை அழைத்ததுனாலே இந்த வயதிலே நான் அதையெல்லாம் நான் நிறைய வெளிப்பாடுகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். நிறைய நேரம் என்னால் பிரசங்கிக்க முடியும். ஆனால் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இந்த நாளிலே அது தாகமாக இருந்தாலும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சேவை செய்வதை கர்த்தர் சொன்னதுனால அவருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தேன். And you know, you wait for me to come to the end of the message because it is not that God does not understand your feelings. More than your father, mother, whatever, your best friend, God understands you in and out. பாருங்க, இந்த செய்தி முடிகிற வரைக்கும் காத்துருங்க. கடைசியில் உங்களுக்கு நான் என்னன்னு சொல்லுகிறேன். என்னுடைய வேதனைகளை, என்னுடைய உணர்ச்சிகளை கர்த்தர் புரிந்து கொள்ளவில்லையே, ஏன் இப்படி என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். தவறு அந்த கருத்து. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவன். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், காத்திருங்கள். Because he is a father heart, you know.
I don't know how, I have no words in English alphabets to explain the love of God, the immeasurable love of God for each one of us. பாருங்க, நம்ம ஒவ்வொருவர் மேலேயும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அன்பை இந்த அச்சரத்தில், ஆங்கில அச்சரத்தில் நம்ம எடுத்து சொல்லவே முடியாது, விவரிக்கவே முடியாது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது அவருடைய அன்பு. நம்முடைய ஒவ்வொரு அந்த அசைவையும் உள்ளே வெளியே எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Why did God come to Abraham, friend? Why did he come? ஏன் ஆபிரகாம் கிட்ட வந்தார்? எனக்கு அருமையான நண்பர்களே, எதற்காக ஒரு தேவாதி தேவன் ஒரு மனுஷனிடம் வீட்டுக்கு தேடி வரணும்? Because his agenda was to go to Sodom Gomorrah. அவர் போக வேண்டிய இடம் சோதோம் கொமோரா. அங்க கூக்குரல் அதிகமா இருந்ததுனாலே அதை விசாரிக்க இறங்கி வந்தாரு. ஏன் ஆபிரகாம் வீட்டுக்கு போனாரு? He knows the feelings of Abraham. He knows what all pain that is going through in his heart. Everything he knows. You know, when we are downcast, the Bible says God listens to the prayer of the downcast. When your soul is downcast, when you are discouraged, when you think, you know, your foundation is sinking, God will never abandon you, friend. He will come to you personally to visit you. Amen. பாருங்க, போக வேண்டிய என்னமோ சோதோம் கொமோரா, ஆனால் அவர் ஆபிரகாமை மாத்திரார். ஏன்னா எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில ஆபிரகாம் இருக்கிறார், எவ்வளவு வேதனையில் இருக்கிறார் தெரியும். அதனால சந்தித்து பலப்படுத்தலாம் என்று சொல்லி வருகிறார். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க கூட அந்த பயங்கரமான ஒரு காலகட்டத்திலே, பயங்கரமான ஒரு தாழ்மையின் பகுதியிலே, பயங்கரமான தாழ்த்தப்பட்ட நிலையிலே, பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையிலே கடந்து போவதை கர்த்தர் அறிவார். அவர் உங்களை சந்திக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். So you know, when he prepares the meal, the passion, you know, the way he prepares the calf and the curd and the best of meals he prepares, and he stands by the tree and watches God having the meal. So it's a most wonderful scene in the Bible. பாருங்க, சாப்பிட நிக்க வைத்து விட்டு ஆண்டவர் அவர் வேகமாய் தீவிரமாய் கூடாரத்துக்குள்ள ஓடுகிறார். பாருங்க, கர்த்தர் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாரு. ஆபிரகாம் கர்த்தருக்காக வேகமா சாரல் இடத்துல ஓடுவது, அந்த ரெடி பண்ணுவது, ஆண்டவர் அங்கிருந்து அந்த மரத்தின் ஓரத்திலிருந்து ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அவருக்கு செய்கிற அந்த அப்பம், அவருக்கு செய்துகிற அந்த சமையல், அவன் ஓடுகிற அந்த ஓட்டம், ஆர்வம், அந்த ஆசை, கர்த்தர் மேல இருக்கிற ஆசை எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறார். Friend, you don't have to wait to go to heaven to go and kiss the hands of God. You can kiss it here itself. எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தரை முத்தம் கொடுக்கணும்னா பரலோகம் போக தேவையில்லை, இங்கேயே கொடுக்கலாம். So you know, when you touch, when you feed poor children, and when you make them happy, God is telling, what you do for them, you're doing for me. கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? இந்த எளியவனுக்கு என்ன கொடுத்தியோ அதான் எனக்கு கொடுத்தீங்க. அவனுக்கு ஒரு அன்ன சாதம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கர்த்தருக்கு கொடுத்துட்டீங்க. அதனால கர்த்தருக்கு தான் கொடுத்தீங்க. அதுதான் கர்த்தர் சொன்னார். That's all. I'm comparing it. Abraham gave a feast to God. You call 4 people who have lost their jobs, who have not eaten good food for many months. You know, you call those children and give them, you know, good mutton curry and egg, and you know, give them the best food. You have actually fed God, friend. இங்க ஆபிரகாம், தேவன் ஆபிரகாம் பக்கத்தில் வந்தார், அவருக்கு ஆபிரகாம் சமைத்து கொடுத்தார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த சிறியவர் எளியவர்களுக்கு என்ன செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுகிறார். இதோ அதனால நம்ம இங்க இருக்கிற ஏழைகளுக்கு, வேலை இழந்து போனவங்களுக்கு, பணம் இல்லாதவங்களுக்கு, வறுமையில் வாடுகிறவங்களுக்கு, சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மட்டன் கறி செய்து அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா, அது பாருங்களேன், உண்மையான வறுமையில் இருக்கிற கொடுக்கும்போது அது கர்த்தருக்கே கொடுக்கிற மாதிரி. I heard, friend, you know, 2 boys, they are around 6 years. Both the children were eating food, and that day they were having, you know, vegetable biryani and egg, and they are talking to each other. One boy is telling, oh, so nice, such a lovely food we are having, isn't it? And that boy is smiling and saying, yes, we are eating such good food. I heard vegetable biryani செய்த பாருங்கள், ஒருத்தர் சின்ன பையன் ஸ்கூலில் சாப்பிட்றான்ப்பா, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லை, நல்லா இருக்குது இல்லை, ஒருத்தர் ஆமாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்றான். அவங்க சொல்கிறத நான் கேட்டேன். When you're doing that, you're actually feeding God. ஆமாம், இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது இந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு, பசியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் செய்யும்போது, அவங்க சந்தோஷப்படும் பொழுது கர்த்தருக்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், you know, செய்கிறோம். Yes, God was so happy when after eating, you know, from Abraham. பாருங்க, இங்கே ஆபிரகாம் வீட்டிலே அவர் சாப்பிட்ட பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அவருக்கு.
And you know what God is telling? Where is Sarah? அப்ப சாப்பிட்டு முடிச்சவன அவர் கேக்குறாரு, ஆபிரகாம் சாராள் எங்க? Oh, Sarah, where are you? சாரா நீ எங்கம்மா இருக்கிற? Oh, if somebody is just feeling that you are rejected, nobody is bothered about you. If you feel that God has forgotten you, if you feel that you are neglected, if you feel today that you have not done anything, today God is asking, where is Sarah? Amen. Sarah, where is Sarah? ஒருவேளை நீங்க ஐயோ நான் ஒதுக்கப்பட்டேன், நான் தனிமையாக்கப்பட்டேன், நவமானப்பட்டேன், என்னை ஆதரிக்கிறவர் யாருமே இல்லை, அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை நீங்க போய் கொண்டிருந்தா இங்க கேட்கிறா, ஒளிந்து கொண்டிருந்த சாரால கர்த்தரே கூப்பிடுறாரு, எங்க சாரால் எங்க? அப்படியாக உங்களை ஆழ்ந்தவர் அழைக்கிறாரு. Hallelujah. மறந்து போகல அவரு. Because you know what, God saw that it was Sarah when Abraham he said in verse 6, hurried into the tent. Sarah, quick, he said, get 3 seahs of fine flour, knead it and make some bread. This order was given to Sarah. பாருங்க, 6வது வசனம் நம்ம பார்க்கும்போது, ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாராளிடத்துக்கு போய், நீ சீக்கிரமாய் 3 படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றார். ஆக இது சாராள் பண்றா ஆண்டவருக்கு வேலை. ஆபிரகாம் சொல்லி கர்த்தருடைய சமையலை சாராள் பண்ணுகிறார். No, sometimes we feel that we prepare a presentation. Many times I have wondered, I will prepare a presentation, or I will spend many hours making a small slide or something like that, and I would wonder, who cares? Nobody cares. Why they want? Who cares that we are doing all that? Nobody knows, but God knows. God knows whatever we are doing. சில நேரத்துல நான் செய்கிற செய்திகள் கொடுக்கும்போது பிரசன்டேஷன், இமேஜஸ், படங்கள், கருத்துக்கள் இவைகள் எல்லாம் நான் ஸ்லைடில் போடுறதுக்காக தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை சேகரிக்கும் பொழுது நான் பார்ப்பேன், யார் இதை கவனிக்க போறாங்க? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணுகிறோம். கர்த்தர் கவனிக்கிறார். He knows all your efforts. நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு முயற்சி, கர்த்தருக்காக செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். Because in Genesis chapter 18, God had come to Abraham to again confirm his promise. This is not the first time he is giving a promise, because in chapter 17 he has already told, through Sarah you will have a son. So very clearly he said, but we see that if you don't have faith, God is not going to leave you. He is going to again and again and come to you and tell you until you believe. பாருங்க, இங்கே ஆபிரகாமோட கர்த்தர் வருவது 2ஆம் முறை. ஏற்கனவே வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துட்டார் 17ஆம் அதிகாரத்திலேயே, நீ உன் சொந்த கர்ப்பப்பிறப்பாய் உன் குமாரனை பெறுவார் என்று சொல்லி மறுபடியும் 2வது முறை அவர் கர்த்தர் என்ன பண்றார்? மறுபடியும் அவனிடம் மறுபடியும் உறுதிப்படுத்துகிறார். நான் சொன்னது நான் தருவேன் என்பதை அவனை பலப்படுத்துகிறார். God is going to say something very important now, so he is making sure that Sarah is there. It is not that God does not know where is Sarah, but he is telling where is Sarah. In return he is calling Sarah. Sarah, he is calling. பாருங்க, கர்த்தர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்ல வருகிறார். அதனால தான் அவர் என்ன பண்றாரு, ஆபிரகாம் சாராள் எங்க? சாராள் எங்க இருக்குன்னு இல்லை, தெரியாத தேடல, இருக்கிற இடமும் தெரியும். அதனால கூப்பிடுற மாதிரி, சாராள் கூப்பிடுற மாதிரி, சாராள் நான் சொல்றதை கேளு, இன்பமான செய்தி சொல்ல போறேன்ற மாதிரி சாராள் என்றார். If someone calls on the phone, they don't even talk to you. But if they say, where is Bala? Where is Bala? If they ask, you feel so happy. They are remembering you. They are calling your name. I mean, these are all, very normal emotions in every human being. பாருங்க, நமக்கு யாராவது ஃபோன் பண்ணா கூட பாருங்களேன், பேசி இருக்கும்போது எங்க பாலா எங்க நம்முடைய பேரை கூப்பிட்டு அந்த ஃபோனில் கேட்கும் பொழுது எவ்வளோ இதெல்லாம் ஒரு இன்பங்கள், ஒரு சந்தோஷங்கள். நம்மளை கேட்குறாங்களே ஃபோன் பண்ணியா அப்படி என்று, இதெல்லாம் ஒரு எமோஷன், உணர்ச்சிகள், ஒரு இன்பங்கள், சந்தோஷங்களை உண்டு பண்ணும். அதான் கர்த்தர் சாராள் எங்க சாராள் அப்படின்றார். And God wants to give these happiness to us. Clap hands for God. இங்க என்ன பண்றாரு? சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார். சாராள் உள்ளதா இருக்கிறாங்க, சந்தோஷம். சாராள் எங்க அப்படின்னா ஏதோ நன்மையான செய்தியை சொல்ல போகிறார். எல்லாரும் கேளுங்கப்பா, ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட இந்த சந்தோஷத்தை, பெரிய சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார். Because Sarah is part of the plan of God. Abraham cannot have Isaac without Sarah. Husband and wife are, they call it as better half. Husband and wife are one.
So God, that is what God created. So it is not that only Abraham, you know, will have total possession of Isaac. Sarah is in the plan of God. அதுல சாரா ஆபிரகாம் தான் ஆண்டவர் அழைத்து வந்தாருன்னு இல்லை, ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு தான் வாக்கு கொடுத்தார் இல்லை. கணவன் மனைவி ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார்னா ஈசாக்குன்னு அது மனைவிக்கும் சேர்ந்து, மனைவி இல்லாமல் சாரால் இல்லாமல் ஈசாக்கு வர முடியாது. இரண்டு பேரும் பாதிக்கு பாதியானவர் கணவன் மனைவி. கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைத்தார், ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு கொடுத்தார், ஈசாக்கு கொடுக்கிறார்னா சாரால் மூலியமாக தான் அது வரும். இரண்டு பேருக்குமே அந்த வாக்கு தத்தங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் சேர்ந்ததே. So he is going to say something important and he wants Sarah to hear it. அதனால முக்கியமானதை ஆண்டவர் சொல்ல வருகிறார், அதனால சாராலும் வேணும்னு சொல்லி கூப்பிடுகிறார். In verse 10 he says, 10வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், Then the Lord said, அப்பொழுது அவர், when Abraham replied, she is in the tent, then the Lord said, அப்பொழுது அவர், I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son. Oh God. ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்தில் திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது உன் மனைவியாக சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். Hallelujah. You know, God wants Sarah to hear this. Sarah be ready. கர்த்தருக்கு தேவையெல்லாம் சாராள் காதுல இதை கேட்கணும், சந்தோஷப்படணும், ரெடியாரு. இன்னைக்கே உனக்கு கரு உண்டாகுது, ஒரு உற்பத்தி காலம் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு உற்பத்தி காலம். கேளு. You know, some people will, when we hear them talk, they will talk bad about us. But our God is so wonderful. He will make us hear some nice things. நம்மை குறித்து மக்கள் பேசும்பொழுது பாட என்ன பண்ண, குறைகளெல்லாம் என்ன இருக்குது அதான் பேசுவாங்க. வேண்டாத காரியங்கள், நம்மை புண்படுத்துகிற காரியங்களை பேசுவோம். ஆனால் சந்தோஷமான காரியங்களை நம்ம கேட்கும்படியாக கர்த்தர் பேசுகிறார். You know, as parents, you know, we should encourage our children. When, you know, when we are talking, they should hear us saying, hey, Joshua is a very smart boy. He is very good. He preaches well. When the mother is talking like that, the son gets very happy. நம்ம பிள்ளைகளை நாம் உற்சாகப்படுத்தணும், உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளே பேசணும். பாருங்களே, ஜோஷுவா நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுகிறான், வெரி குட், நல்ல வெளிப்பாடு அப்படின்னு நான் தாய் சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு நல்ல உற்சாகம் வரும், உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள். And you know, when I say Shalina, she's doing very good, oh beautiful, she preaches beautifully, when we say that, she gets extra encouragement. நான் மகளை பார்த்து, ஷாலினா நல்ல பிரசங்கம் பண்ண, நல்ல வெளிப்பாடு, நல்லா இருந்தது பிரசங்கம், நான் அனுபவித்தேன்னு சொல்லும் பொழுது இன்னும் அவளுக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை மூட்டும், தொடர்ந்து அவள் காரியங்களை செய்வார். You know, parents, mother, father, they should do that to the children, no matter what what age it is. You know, we must, even a 60-year-old pastor, he needs encouragement. பாருங்க, நம்ம பெற்றோர்களா இருக்கிறவங்க பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தணும். பெரிய வயதான ஒரு 60 வயதான பாஸ்டர்னா கூட அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாக வார்த்தைகள் தேவை. எல்லாருக்குமே உற்சாகமூட்டும் வார்த்தைகள் கண்டிப்பா தேவை. Every day after online, my mother-in-law will call and speak to her son, my husband, and she will say, very nice today. Every day. நாங்கள் ஆன்லைனில் போகிற ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஆன்லைன் முடிஞ்ச உடனே ஃபோன் இமிடியட்டாக வரும். என்னுடைய மாமியார் என்னுடைய கணவரிடம் சொல்லுவாங்க, நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன்ப்பா, ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி. No matter how busy we are, நாங்க எவ்வளவுதான் பிஸியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, she will disturb us. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்க பிஸியா வேலை செய்து கொண்டாலும் அவங்க தொந்தரவு பண்ணி அந்த காலை பண்ணி அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. Because that is relationship. அதுதான் உறவுங்க. Yes, we should disturb people even though they are busy. Disturb them, tell them, today the word was very good, the revelation was good. You know, that preacher, that person gets encouraged. மற்றவங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும், உற்சாகப்படணும். எப்படியே தொந்தரவு பண்ணியாது நம்ம என்ன பண்ண, அந்த வார்த்தை சொல்லணும். நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு பிரசங்கம், உற்சாகமா இருந்ததுன்னு சொல்லும்போது அவங்கள உற்சாகப்படுத்துகிறதா அமையுது. Because God wanted Sarah to hear, because she was very dejected, she was feeling very down that day. Yes, Amen. God knows the heart. பாருங்க, சாராள் எங்கே அப்படின்னு கர்த்தர் ஏன் கூப்பிடுறாருன்னா, சோர்ந்து போய் வேதனை வருத்தத்தில் இருந்திருப்பா, ஐயோ எவ்வளவு நாள் தான் அப்படி என்று சொல்லி இந்த சந்தோஷமான செய்தியை கேட்கணுன்றதான் சாராள் எங்கேன்னு கூப்பிடுறார் ஆண்டவர். Because she was dejected, because she laughed. The Bible says she laughed to herself. Even if you laugh to yourself, God knows it. பாருங்களேன், சாராள் ஆண்டவர் குழந்தை பிறக்கும்போது சாராளே சிரிச்சா. அப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பான ஒரு சூழ்நிலையில், தள்ளப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் கர்த்தர் சொன்ன ஒரு சிரிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா, ஏன்னா ஒதுக்கப்பட்டு வேதனையில் இருந்தா, அப்படி அதனால தான் சிரிப்பு வந்தது. So, you know, today God is coming to call, where is Sarah?
ஆனா இன்னைக்கு வந்திருக்கிறார் ஆண்டவர். சாராள் எங்கே? Put your name in that place of Sarah. அந்த இடத்துல உங்க பேரை போட்டு கர்த்தர் உங்க பேரை கூப்பிடுறார். Yes, God is calling your name. உங்க பேரை ஆண்டவர் சொல்லி கூப்பிடுறார். He knows your name. அவங்க பேரை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows your anxiety. உங்களுடைய விருப்பம் ஏக்கத்தை அறிந்திருக்கிறார். He knows your tears. உங்க கண்ணீரை ஆண்டவர் He knows how long you're waiting. எவ்வளவு நாட்கள் நீங்க காத்திருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். He's coming today to you. அவருடைய பிரசன்னம் உங்களிடம் வருகிறது. He came down from heaven. அவர் பரலோகத்திலிருந்து எழுந்து வந்து இறங்கி வந்தார். Yes, he is a God who will do that for you. ஆமா, அதே தேவன் உங்களுக்காகவும் அதை செய்வார். Hallelujah. If today we love God, let us do like Abraham. Let us give him a feast. அந்த மாதிரி தான் எப்படி ஆபிரகாம் நேசித்து கர்த்தருக்கு ஒரு நல்ல ஃபீஸ்ட், ஒரு விருந்து கொடுத்தான், அப்படி கர்த்தருக்கு ஒரு நல்ல விருந்தை நேசிச்சு அவரை நேசிச்சு நம்ம அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும். Hallelujah. Heavenly Father, Lord Jesus, bless your wonderful children today, Lord. பரலோக தகப்பனே, அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகளை இந்த நாளிலே நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. You will make us hear your voice, Lord. ஆண்டவரே, நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய சத்தத்தை, நீ கூப்பிடுகிற சத்தத்தை கேட்க செய்யும். Because the Bible says, Lord, even people in the grave will hear your voice, Lord. ஆண்டவரே, வேதம் சொல்லுகிறது பாதாளத்தில் இருக்கிற இறந்து போன சவங்கள் கூட உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கும். Yes, Lord, your voice is so powerful, Lord. அப்படி உங்களுடைய சத்தம் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளது. Let them hear it today. இந்த நாளிலே உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்பார்கள். Let them get encouraged. இந்த நாளிலே அவர் உற்சாகப்படுவார்களாக. Lord, bless your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும். Bless India. இந்தியாவை ஆசீர்வதியும். Save India. இந்தியாவை ரட்சியும். Pray for all our chief ministers. எங்களுடைய எல்லா முதல் மந்திரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். President and prime minister. எங்க பிரசிடென்ட்காக, ஆண்டவரே, பிரைம் மினிஸ்டருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Give them wisdom. அவங்க வேண்டிய நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க. Make our country COVID free, Lord. ஆண்டவரே, கோவிடே இல்லாத ஒரு தேசமாக எங்கள் தேசத்தை மாற்றுவீராக. Father God, we pray for total vaccination of our country. எங்க தேசத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வேக்சினேஷன் போடப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Cover us with your blood. உம்முடைய இரத்தத்தினால மூடி மறைத்து காத்துக்கொள்ளும். In Jesus name we pray, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. We will meet you tomorrow. நாளை மறுபடியும் நாம் சந்திப்போம். Amen. Amen.